محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام۔ 15واں باب، اے میرے رب۔ بوڑھا سردار زید زمین پر سر ٹکائے بے قراری کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مکہ کے حق پسند آدمیوں میں ہم نے زید بن عمرو بن نفیل کا بھی نام لیا تھا۔ یہ قریش کے ممتاز سرداروں میں سے ایک تھا۔ شروع ہی سے نہایت شریف الطبع اور حق گو آدمی تھا۔ سچ کے اظہار کی جرت بھی رکھتا تھا، جو بات غلط اور نامناسب ہوتی بغیر لاگ لپیٹ کے ٹوک دیتا۔ اس کی زبان سچ کی برہنہ تلوار تھی کہ بڑے سے بڑے آدمی کے جھوٹ کا سر قلم کر دیتی تھی۔ اسی صاف گوئی نے لوگوں کو اس کا مخالف بنا دیا تھا، اور عمر کے آخری حصے میں اس کا اثر و رسوخ اپنے ہم اثروں میں قائم نہیں رہ سکا، اور اس کی جگہ اسی کے خاندان کا فرد قطاب بن نفیل نے لے لی، جو ایک مغرور و سرکش آدمی تھا۔ جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں، زید ان 4 آدمیوں میں شامل تھا جو مکہ کے مشرکانہ نظام سے بیزار ہو چکے تھے اور مسلک ابراہیمی کی تجدید و احیا کے آرزو مند تھے۔ ان 4 میں ورقہ بن نوفل صاحب علم اور ذہین آدمی تھا، مگر وہ عالموں کی طرح خلوت نشینی کو زیادہ پسند کرتا تھا، میدان عمل کا مرد نہیں تھا۔ اس کے برعکس زید پڑھا لکھا تو نہیں تھا، مگر غیرت حق اور جوش عمل کے لحاظ سے وہ اپنے تمام ساتھیوں میں ممتاز و نمایاں تھا۔ سچ کا تقاضا ہے کہ اسے کہا جائے، اس کا اعلان کیا جائے اور اس کی حمایت میں جھوٹ سے لڑا جائے۔ زید کی ذہنی افتاد بس کچھ اسی طرح کی تھی۔ بوڑھے زید نے یہ بات اچھی طرح جان لی تھی کہ اس کی قوم جس مذہب پر چل رہی ہے، جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم نہ مشرک تھے نہ بت پرست، بلکہ وہ اللہ واحد کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ ایک ہے، وہی خالق، رازق، حاکم اور مالک ہے۔ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ یہ بت، یہ تصویریں، یہ پانسے، یہ چڑھاوے، یہ میلے اور ذبیحے، یہ سب جہالت اور گمراہی کے سامان ہیں۔ اللہ ان کا محتاج ہے، نہ ان کا مددگار۔ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور اطاعت بھی اسی کی، مگر کس طرح؟ یہی تو وہ سوال تھا جس نے مکہ کے ان حق پسند آدمیوں کو مضطرب و بے قرار کر دیا تھا۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ تو موجود ہے، تو ایک ہے، تو سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ تجھے پوجیں تو کس طرح پوجیں، تجھے پکاریں تو کیا کہہ کر پکاریں، تجھ سے مانگیں تو کیوں کر مانگیں، تیری اطاعت کریں تو کس ڈھنگ سے کریں، کن باتوں کو چھوڑیں، کن کو اختیار کریں۔ یہ ان لوگوں کے دل کی پکار تھی، مگر اس کا جواب ان کو کہیں سے نہیں ملتا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے عبرانی سیکھی، انجیل اور تورات پڑھی، اسی کو غنیمت جان کر عیسائی ہو گیا۔ عثمان بن حویرث قیصر کے دربار میں پہنچا اور عیسائی مذہب پر عمل کرنے لگا۔ عبداللہ بن جہیش گو مگو کی حالت میں الجھا رہا۔
मगर जैद, उसने वर्क़ा की ज़बान से इंजील की तालीमात सुनी, मगर तसलीस के उलझाए हुए उसके आज़ाद जहन को गिरफ्तार न कर सके। वो ईसाई नहीं बना और दीन हक की तलाश में उसी तरह सरगर्दां रहा। तौहीद के तकाजे क्या हैं, उसका वाज़े इल्म तो उसे नहीं था, मगर उसका पूरा यकीन था कि बुत परस्ती और शिर्क हक नहीं बल्कि झूठ और बातिल है। और वो अपना फर्ज समझता था कि जिस बात को वो सच समझता है उसका ऐलान करे और जिस बात को झूठ जानता है उसको बरमला झुटला दे। वो अपने साथियों की तरह चुपचाप नहीं बैठ सकता था। चुनाचे वो उठा और काबे के हरम में दाखिल हुआ। उस वक़्त काबे में खुदाओं को गुस्ल देने की तकरीब में तमाम कबाइल के नुमाइंदे और सरदार जमा थे। वो अपने अपने देवताओं के पैर धो रहे थे और उनकी बड़ाई के जयकारे लगा रहे थे। उनको नजूरात की धुनी दे रहे थे। जैद उनको मुस्तइल नजरों से देखता हुआ बैतुल्लाह के तवाफ करता रहा। फिर वो काबे की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। ऐ कुरैश के लोगों! अचानक बूढ़े जैद की भारी आवाज गूंजी और सब चौंक उठे और अपने अपने काम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। जैद ने उसी तरह बैठे बैठे उनसे कहा, मगर ठहरिए, क्यों ना हम ये वाकया अस्मा बिनते अबू बकर की ज़बानी सुने। वो बयान करती हैं, मैंने बूढ़े सरदार जैद बिन उमरो को काबा के साथ टेक लगाए हुए देखा और वो कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों! कसम उस जात की जिसके कब्जे में जैद बिन उमरो की जान है, मेरे सिवा तुम में से कोई भी इब्राहिम के दीन पर कायम नहीं रहा। लोग ये तो जानते थे कि बुत परस्ती और शिर्क उनके जद्दे अमजद इब्राहिम और इस्माइल का मसलक नहीं था। वो अपने मुशरिकाना आमाल की उल्टी सीधी तौजीहें जरूर कर लेते थे, मगर कभी उनको ये कहने की जुर्रत नहीं होती थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी मुशरिक थे या किसी बुत की पूजा करते थे या उन्होंने बुतों को पूजने और अल्लाह का शरीक ठहराने की तालीम दी थी। इसलिए उनके पास जैद के इस इल्जाम का तो कोई जवाब नहीं था कि वो दीन इब्राहिम पर कायम नहीं है, इसलिए वो उसकी तरदीद नहीं कर सकते थे। मगर वो ये जरूर जानते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका गुम हो चुका है। उसका इल्म किसी को नहीं है कि उन्होंने किन बातों की तालीम दी थी। अल्लाह की इबादत और प्रस्तिश के कौन से तरीके बताए थे, उनकी गुमराही हो दलालत का अव्वलिन सबब भी ला इल्मी थी। जब जैद ने उनको इस तरह ललकारा तो वो उसके इल्जाम को झुटला तो ना सके, मगर उसके सिर हो गए कि अच्छा बताओ, इब्राहिम का दीन क्या था? हम अपने बुतों के सामने सर झुकाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। इब्राहिम किस तरह अपने रब की इबादत करते थे? बेचारा जैद ये तो कह सकता था कि बुतों की प्रस्तिश गलत है, मगर अल्लाह की प्रस्तिश किस तरह की जाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरीके की हिदायत की है, वो खुद इससे नावाकिफ था, भला उनको कैसे बताता? उसे लाजवाब देखकर वो उसका मज़ाका उड़ाने लगे कि बड़ा आया इब्राहिम के दीन का दाई और अल्लाह का फर्मा बरदार। ये अच्छा पुजारी है जो अपने खुदा को पूजने का तरीका नहीं जानता। जैद ने उनके तंज़ व तारीज़, तमस्खुर व तज़हीक का कोई जवाब नहीं दिया। काबे की दीवार से उसी तरह टेक लगाए बेबसी के साथ आसमान की तरफ घूरता रहा, जैसे वो अपनी मजलूमी और मजबूरी की आसमानों के मालिक से फरियाद कर रहा हो कि मेरे रब बता, मैं इनको क्या जवाब दूं। इस
हालत बेकरारी में अल्लाह को मुखातिब करके उसने जो कुछ कहा उसको अस्मा बिनते अबू बकर रदियल्लाहु ताला ने अपने कानों से सुना था। वो कहती हैं, फिर वो कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, अगर मैं जानता कि तुझे कौन से तरीके पसंद हैं तो उन्हीं तरीकों से तेरी इबादत करता, लेकिन मैं नहीं जानता। ये कहकर जैद ने जमीन पर दोनों हथेलियां टेक दी और जमीन पर सर रगड़ने लगा। रब्बी 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 रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अपने रब। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।